سامعین محترم میرے سنی بریلی حنفی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری بات ہوئی ایک بدنام زمانہ سے۔ آپ حضرات غالباً سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ وہ بدنام زمانہ کون ہے جو ذلیل ہونے کے لیے آ جاتا ہے منہ اٹھا کے۔ تو سامعین محترم، یہ بار بار امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ نمبر 15 کے تحت ایک عبارت کی بات کرتا ہے کہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے کہتا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جسے تم دیکھو فحش گوئی کرتے ہوئے تو جان لو کہ ان کے اصل میں خطا ہے۔ اور اس کے جو آگے کی عبارت ہے، جو لفظ ہے، یہ کھا جاتا پڑھتا نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آگے تم پڑھتے کیوں نہیں ہو اور جو ہے چھپاتے کیوں، آخر بات کیا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ یہ تو حکایت ہے، یہ تو امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے، جبکہ تمہاری کتاب جواب حاضر میں لکھا ہے کہ ناقل کی ذمہ داری ہے عبارت پیش کر دینا، حوالہ پیش کر دینا۔ الحمدللہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی نے حوالہ پیش کیا تو تمہارے مولویوں کے کتب کے حوالے سے امام احمد رضا خاں بری ہو گئے۔ اب میں نے ان سے کہا کہ جن کی عبارت نقل کی گئی ہے، جن کے کتاب سے یہ عبارت نقل کی گئی ہے، تو وہ کتاب اور وہ کتاب کے لکھنے والے تمہاری حجت ہے یا نہیں؟ اگر حجت ہے تو تم اس کے زد میں آتے ہو یا نہیں آتے؟ اس کا بھی جواب کھا گیا تھا۔ اب پھر جو ہے میں نے اس کے گھر سے ہی ایک حوالہ پیش کیا کہ تم جو بد زبانی کرتے ہو اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو، تو تمہارے مولوی نے مسلک دیوبند کسی فرقے کا نام نہیں، اہل سنت کا نام ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو اکابر دیوبند کے نقش قدم پر نہ ہو وہ دیوبند سے ہٹا ہوا ہے۔ تو بتاؤ، یا تو تمہارے اکابرین کی جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، یہ کارنامے ہیں، تمہارے اکابرین ہی کا یہ طریقہ ہے، فحش گوئی کرنا، بد کلامی کرنا، زنا کرنا، ریاکاری کرنا۔ ورنہ پھر اگر تم مانتے ہو کہ نہیں یہ جو ہے اکابر دیوبند کا طریقہ نہیں، تو تم خود کو مان لو کہ تم خوارج ہو گئے، اس لیے کہ تمہارے اکابرین کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو ان کے طریقے سے ہٹ گیا وہ اہل سنت سے ہٹ گیا، تو گویا کہ تمہارے نزدیک دیوبند اہل سنت ہے، اور جو اکابرین دیوبند سے ہٹ جائے تو وہ خارجی ہو جاتا ہے، نازبی ہو جاتا ہے۔ تو یا تو یہ بدنام زمانہ یہ اپنے آپ کو نازبی ثابت کرے، خارجی ثابت کرے، یا پھر اپنے اکابرین کو بدفعلی کرنے والا ثابت کرے کیا، بلکہ یہ کر چکا ہے اور کر کے بھاگ گیا۔ تو اس عبارت کے ضمن میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حوالہ بھیجو۔ جب میں نے حوالہ بھیجا تو کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہیڈنگ میں ہے، ہیڈنگ کے نیچے کیا عبارت ہے وہ بھیجو۔ اور پھر اس ہیڈنگ کو یہ تو مانا نہیں، لیکن اشرف علی تھانوی نے جو گو کھانے کو، ماں سے زنا کرنے کو الافاضات الیومیہ میں جائز بتایا ہے، ان عبارتوں کو ہائیڈنگ کے سہارے سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی، تو اس سے یہ بھی واضح کر دیا کہ ان کے یہاں ہائیڈنگ حجت ہے اور ہیڈ لائن حجت ہے، لیکن جہاں ان کی بات بنے اور جہاں ان کی بات پھنس جائے وہاں ان کے لیے ہیڈ لائن حجت نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے جو حوالہ پیش کیا تو انہی کے اصول سے صحیح ثابت ہوا۔ اب رہا کہ اشرف علی تھانوی کی عبارت کہ ماں سے زنا کرنا، گو کھانا جائز ہے، اس پر یہ زور دے رہا تھا کہ یہ صحیح اور درست ہے۔ تو میں نے ان سے بہت پہلے بھی سوال کیا تھا کہ اشرف علی تھانوی نے جو یہ عبارت لکھا ہے ماں سے زنا کرنا، گو کھانا جائز ہے، تو یہ کس کتاب سے نقل کیا ہے؟ وہ کتاب پیش کرو، یا کس کا قول نقل کیا ہے اس کا نام بتاؤ۔ قیامت آ جائے گی، نہیں بتا سکتا۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اس وائس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ عوام الناس دیوبھنگیوں کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے ایمان و عقائد کی حفاظت کر سکے۔ اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہیں۔ ہیلو، ہاں اجیت دیوبندی، ہاں منور نقشبندی، چلو شرائط طے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں چلیے حضرت، جی 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 شرائط طے کر لیتے ہیں۔ سنیے، 2 منٹ بات ہوگی اور آگاہ کر دینے کے بعد کہ 2 منٹ آپ کا ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی جو بڑبڑایا اور بھونکا اس کی شکست، ٹھیک ہے؟ اور جو دعویٰ کرے گا اور دعوے پر دلیل جب مانگیں گے واٹس اپ کر کے بھیجنا پڑے گا، دوسری شرط۔ اور تیسری شرط موضوع سے ہٹنا نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ کے ماخذ کیا کیا ہیں، آپ کے لیے حجت کیا کیا چیزیں، کون سی دلیل کون سے نمبر پر ہے آپ کے یہاں۔ منور پہلے تو کمرے سے باہر نکل، تو تیری آواز بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ اچھا چل، تو قسم اٹھا پہلے تو، اچھا تجھے علم غیب ہے، تم تو اس عقیدے سے تعلق رکھتے ہو معاذ اللہ کہ نبی پاک کو غیب کا علم نہیں ہے، اور تم نے دعویٰ کر دیا کہ کمرے سے باہر نکل۔ بھونکو نہیں یہاں پر بھونکو نہیں۔ اچھا مطلب نبوت کا دعویٰ کرو، ہم پکڑے تو بھونکنا شروع۔ تم نبوت کا نہیں، پھر بھونکو مت۔ ابھی اس نے کہا میں کمرے میں ہوں، اس کو کیسے پتا میں کمرے میں ہوں؟ ارے یار ساری باتیں نہیں تو نبوت کا دعویٰ کیا، توبہ کرواؤ پہلے ان کو، توبہ کرواؤ۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، توبہ کرواؤ۔ نبوت نہیں بلکہ خدا ہونے کا دعویٰ کیا، کیونکہ دیوبندی دھرم میں نبی کو بھی غیب نہیں ارے دیوبندی دھرم میں نبیوں کو بھی غیب نہیں ہے، یعنی خدا کو ہے، تو اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ توبہ کرے پہلے، یہ نہیں چھوڑوں گا۔
نہیں چھوڑوں گا۔ منور رضا خانی کرتا ہے، یہ ولدالزنا ہے، یہ حرامی ہے، کیونکہ یہ فتویٰ میں نے اعلیٰ حضرت کا کئی مرتبہ ان رضا خانیوں کے سامنے پیش کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے، ان رضا خانیوں نے اس فتوے کو نہیں مانا ہے نا، یعنی اس فتوے کی مخالفت کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے قول کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو امتیاز اہل سنت میں بریلوی ملا کٹم اللہ لکھتا ہے کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کا مخالف ہوگا یا مسلک اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے گا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب بریلوی مناظر جو ہیں، صادق بریلوی اور اسی طریقے سے یہ منور نسبندی، انہوں نے اپنے اعلیٰ حضرت کے مسلک کی مخالفت کی ہے، تو بریلوی عالم کے فتوے سے ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، یہ جب بھی مریں گے بےمانی کی موت مریں گے، کفر کی موت مریں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہم نے جو ہے الزامن بات یہاں پر رکھی ہے۔ اب میں کہتا ہوں ان دونوں رضا خانی کتوں سے کہ ایک اپنے آپ کو چن لے، منتخب کر لے کہ کون بات کرے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہماری طرف سے میں ہی صرف بات کروں گا، باقی کوئی بات نہیں کرے گا۔ اب ان رضا خانی دونوں کتوں میں سے ایک کتا یہ آپس میں مشورہ کر لیں کہ میں عارف الحقانی سے بات کروں گا، ہم انشاءاللہ شرائط پیش کر رہے ہیں، اور اگر ان کو شرائط منظور ہیں تو بتا دیں، اور جو شرط منظور نہیں ہے اس کی وجہ بھی بتائیں، پھر انشاءاللہ اس پر بھی ہم کلام کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو بتائے رضا خانی کون مجھ سے بات کرے گا؟ اگر تو حلالی ہوگا تو جیسے میں نے تیری بات سنی ہے ویسے میری بات سنے گا، جو تو نے ابھی الزامی جواب دیا ہے اس پر میں تیری بھی دھجی اکھڑوں گا۔ کون بات کرے گا؟ چلو مجھ تو سے؟ حلالی نہیں ہے، چلو تم نے ثابت کر دیا تو حلالی نہیں، تو ڈر گیا۔ اللہ اکبر۔ اب میں جو الزام تم نے لگایا، جو الزام لگایا سامعین، اس حقانی میں بات کروں گا، میں بات سنو، میں بات کروں گا، لیکن یہ حقانی نے جو ابھی الزام باندھا ہے پہلے میں اس کا جواب دوں گا۔ اگر یہ حلالی ہوگا جیسے میں نے سنا ہے ویسے سنے گا، حلالی ہوگا تو، اگر حلالی نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں۔ ہاں چلے سامعین محترم، اب میں بتا رہا ہوں پہلی بات، یہ دیکھیے سامعین حضرات، پہلے یہ بتائے کہ کون بات کرے گا؟ میں بات کروں گا، میں بات کروں گا، آپ بات کریں گے؟ ہاں اب چل، نہیں پہلے تمہارا جواب جو تم نے الزام لگا، مطلب جواب نہیں لوگے آپ؟ ارے بھائی شرائط پیش سامعین محترم، یہ حلالی ہے یا حرامی آپ فیصلہ کر لیں گے۔ اس نے جو الزام باندھا فتاوی رضویہ پر، اب میں جواب دینے جا رہا ہوں، میں نے کیسے سنا، میں نے، ہاں میں ثابت کر رہا ہوں نا، ہاں الزام ہے، میں ثابت کر رہا ہوں، سن ثابت کر رہا ہوں، سن، ارے میں ثابت کر، ارے تو بولنے دو گے تب تو تو بولنے، ارے بولنے کیوں نہیں دے رہا ہے؟ بتا پہلے ہاں نا میں جواب۔ اچھا یہ بتاؤ، تیرے تھانوی نے ماں سے زنا کرنے کو جائز لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ یہ ادھر ادھر بھاگے گا، نہیں سامعین، یہ کہہ رہا ہے کہ اگر لکھی ہو بات تو بات مانی جاتی ہے، تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کے تھانوی کی کتاب میں ماں سے زنا کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بولے یہ تو یہ مانتا ہے، فتوے پر عمل کیا ہے، ماں سے زنا کرنا؟ اب مطلب تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ فتاوی رضویہ میں کیا لکھا ہے، میں وہ تفصیل سے پڑھوں گا نا، بتاؤں گا نا۔ ہاں سن، اب بیچ میں اگر بولے گا تو حرامی ثابت ہوگا، میں بولا نہیں تھا بیچ میں جب تو بول رہا تھا۔ سن سامعین محترم، پہلی بات یہ کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ کا یہ خود کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ حکایت ہے، یہ نقل کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اگر یہ عارف الحقانی حلالی ہے، حرامی نہیں ہے، تو یہ امام احمد رضا کا قول ثابت کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا کے فتوے کے جو ہے مخالف کر کے بریلوی حضرات جو ہیں معاذ اللہ ایسے ویسے تیسے۔ اب ان کی کتاب ہے علماء مسلک دیوبند کوئی فرقہ نہیں بلکہ اہل سنت ہے، اس میں لکھا ہے کہ دیوبندی جو اپنے اکابرین کے نقش قدم کو چھوڑ دے وہ دیوبند سے۔ سامعین حضرات، اب میں سنا دیتا ہوں کہ کتاب کا نام ہے مسلک دیوبند، جو ہے کوئی فرقہ نہیں ہے بلکہ اہل سنت کا نام ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ دیوبندی میں جو اپنے اکابرین کے نقش قدم کو چھوڑ دے وہ دیوبند سے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت پر لعنت، اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہہ رہا ہے، تو کیا ان کے دیوبندی کا یہ نقش قدم ہے یا یہ نقش قدم کو چھوڑ کر کے خارجی ثابت ہوا اپنے اکابرین کے فتوے سے، اپنے علماء کے فتوے سے؟ مجھے جواب دے، پہلا سوال کا جواب کہ کیا یہ فتاوی رضویہ میں جو بات یہ کہہ رہا ہے یہ امام احمد رضا کا قول ہے؟ اگر قول ہے تو ثابت کرے۔ اور دوسری بات کہ ان کے کتاب میں مسلک دیوبند جو ہے کیا کہتے ہیں، مسلک دیوبند کوئی فرقہ نہیں ہے بلکہ یہ اہل سنت کا نام ہے۔
اور اسی میں لکھا ہوا ہے کہ جو کیا کہتے ہیں کہ دیوبندی اکابرین کے نقش قدم کو چھوڑ دے، وہ دیوبندی سے ہٹ جاتا ہے، تو یہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہہ کے، یا تو دیوبندی کا نقش قدم یہی ہے کہ وہ ایسی بدفعلی کر، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بدفعلی کرنے والے لوگ تھے، اور دوسری بات یہ اگر نہیں تھے تو یہ خوارج ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ مجھے ان 2 سوالوں کا جواب بھی یہ فٹافٹ دے۔ ہاں بولو۔ ہو گئی تیری بات؟ ہاں ہو گئی میری بات۔ محترم سامعین، اس نے خود یہ تسلیم کر لیا ہے کہ فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ نمبر 215 پر جو ہے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس کو تم دیکھو فحش گوئی کرنے والا بے حیا ہے، سمجھ لو کہ اس کی اصل میں خطا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اعلیٰ حضرت نے کہاں سے نقل کیا ہے؟ ہیلو صادق بھائی، ہیلو ہیلو، مولانا آواز نہیں آ رہی صادق بھائی، آواز نہیں آ رہی۔ ان کا مولانا بھاگ گیا کیا؟ مر گیا ہوگا کہیں۔ یہ مولانا مولانا کر رہا ہے، بھاگ۔ ہاں تو کھانے کا پر ہم اتنے چلا گئے۔ میں نے صادق بھائی 2 سوال ہے نا، پہلی بات تو یہ امام احمد رضا کا قول ثابت کرے، اور دوسری بات کہ یہ اپنے آپ کو یا تو خوارج ثابت کر دے یا پھر مسلک کے دیوبند کے اکابرین کو زانی اور چلو چلو، ہاں چلو چلو ثابت کرو جلدی، جواب دو جواب دو۔ یہ بول کیوں رہا ہے؟ ارے جواب دو یار، بھونکو مت، چھوٹا تھا۔ ارے نسبندی، میں بھی بیچ میں بولوں؟ ارے تیرا چیلا بھونک رہا ہے۔ اپنے ہی فتاوے سے خوارج اور زانی، چل پہلے ثابت کرنے دے اپنے مولوی کو، ثابت کرنے دے۔ ابے چھوٹا کالیا، ارے چھوٹا تھانوی، جیسے تیرا چرکٹ چھوٹا بول رہا ہے، میں بھی بولوں چھوٹا بیچ میں؟ نانوتوی، چھوٹا گنگوئی، اپنے یار کو چھوٹا بولنے دے۔ کالیا، چھوٹا کالیا، چل بول۔ سنو، رشید چل، احمد چل۔ گنگوئی نانوتوی کا سنت خلیزہ مت دوہرا۔ ہاں 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 چل مت دوہرا، چلو چل۔ ٹھیک ہے، مان گئے، اچھی بات ہے۔ چل، چلو ہاں، عارف نواب الحقانی پرویز صاحب، خان کے پلنگے عارف باز الحقانی پہ بیٹھ کے صاحب، آیا کیا؟ عارف الحقانی صاحب، جواب جواب۔ بولو بولو بولو۔ اب بولنا نہیں بیچ میں، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں چلو تم بولو تو۔ 2 منٹ ٹائم دیکھو بولنا صادق بھائی، نہیں۔ صادق بھائی 2 منٹ ٹائم دیکھیے۔ ٹھیک ہے دیکھ رہا ہوں۔ ہاں ٹائم دیکھیے، چلیے بولیے بولیے۔ فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ نمبر 215 میں یہ بات منور رضا خانی نے تسلیم کر لی ہے کہ وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے نقل کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو اس نے جو ہے یہ بات کس وجہ سے نقل کی ہے؟ کیا وہ اس بات کی تائید نہیں کرتا ہے نا؟ اگر تائید نہیں کرتا ہے تو یہ فتویٰ جو ہے بریلیوں پر نہیں لگے گا۔ اگر تائید کی ہے، تائیداً اس کو جو ہے پیش کیا ہے نا، تو جو ہے یہ فتویٰ بریلیوں پر لگے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کو بار بار یہ بتلا دیا گیا کہ ان کے مجدد صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود یہ جو ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو امتیاز اہل سنت کے مطابق ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، یہ بےمانی کی موت مریں گے اور کفر کی موت مریں گے، ہے نا؟ اب میں منور رضا خانی سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ جو پیش کیا تھا الزاماً پیش کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور منور رضا خانی نے جو یہ بات پیش کی ہے کہ مسلک دیوبند کے تعلق سے کہ اس میں یہ ایسا ایسا لکھا ہوا ہے، تو اس کا یہ جو ہے بالکل ہی غلط بیانی ہے۔ اس کو یہ سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ میں نے کیا پیش کیا ہے نا؟ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی جو انہوں نے بکواس کی ہے، جو بدزبانیاں کی ہیں، وہ صحیح ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ علماء دیوبند کے یہاں سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ان کا کیا طرز عمل تھا، اور یہ تم جو ہے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہو۔ بھائی ہم الزاماً کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے تم نے جو ہے بد زبانی کی ہے، فحش گوئی کی ہے، تو میں نے الزاماً کہا ہے۔ سمجھ میں آ رہا منور رضا خانی؟ ہو گیا نا؟ وقت ہو گیا۔ سامعین محترم، آپ نے دیکھ لیا یہ حقانی، میں ان کو کہتا تو میں الزاماً نہیں کہتا، مطلب الزاماً ان کے یہاں دوسروں کو کہنا جائز ہے، کوئی الزاماً ان کو کہے، ان کو کہنا جائز نہیں بھائی، کیونکہ دین کا ٹھیکیدار تو یہی ہے، سب کچھ تو انہی کے قبضے میں اختیار میں ہے۔ ہاں انبیاء اولیاء کے قبضے اور اختیار میں نہ ہو یہ اور بات ہے، لیکن دیوبھنگی جن کا دارالعلوم پنڈتوں کے، سکھوں کے، عیسائیوں کے، دشمنان اسلام کے تعاون سے جو ہے تعمیر کیا گیا ہو، اس میں پڑھنے والوں کو یہ حق حاصل ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ
वो उनको वो इल्ज़ामन किसी और को कह सकता है, उनको इल्ज़ामन कोई नहीं कह सकता। सामईन मोहतरम, मैंने इनसे सवाल किया था बिल्कुल साफ साफ कि ये इमाम अहमद रज़ा का कौल है या ये नकल करदा इबारत है। अगर नकल करदा इबारत, इसने मान गया कि ये नकल करदा इबारत है, तो नकल करदा इबारत है तो ये पूरी बात वजाहत से क्यों नहीं करता? जाहिर सी बात है, इनको छुपाना है, इनको डंडी मारना है, और इनकी मौलवियों की हरकतें, अकाबिरीन की हरकतें जो उन्होंने की है, काली घिनौनी हरकतें, वही ये कर रहा है। अगर इसमें कोई ख़राबी नहीं थी, इनको पूरी वाज़े करके बात बताना था, क्यों नहीं बताया? अब दूसरी बात ये कि ये इबारत जो इमाम अहमद रज़ा ने नकल किया है, जिनकी किताब से नकल किया है और जिनकी ये इबारत है, वो बुज़ुर्ग इनके लिए मोतबर है या नहीं, और इनके लिए हुज्जत है नहीं? अगर इनके लिए हुज्जत हैं तो फिर ये फतवा तो इन पर भी लगेगा। अब इनकी तो जिस किताब से इमाम अहमद रज़ा ने इस फतवे को नकल किया है, तो अब अगर इनके लिए भी वो बुज़ुर्ग जो हैं हुज्जत हैं, तो ये भी बदजुबानी करके इनके असल में ख़ता होंगे, इनके असल में ख़ता हो जाएगा और ये जो है ज़िना का पैदावार साबित होगा। तो ये मुझे अभी ये बताएगा कि जिस किताब से इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इबारत नकल की है, तो वह बुज़ुर्ग और वह किताब इसके यहाँ हुज्जत है या नहीं है? हुज्जत है तो इस फतवे के ज़द में यह आता है या नहीं आता है, और नहीं है तो ये दलील देगा कि इनके यहाँ हुज्जत नहीं है। और मैंने जो सवाल किया था कि मसलके देवबंद किसी फ़िरक़े का नाम नहीं, अहले सुन्नत का नाम है, और जो देवबंदी अकाबिरीन के नक्श कदम को छोड़ दे। हाँ, मेरा जवाब नहीं दिया है ये। हाँ, चलिए जवाब दे। हो गई तुम्हारी बात? देखिए मोहतरम सामईन, हमने जो ये क्या बोलते हैं फतावा रिजविया जिल्द 22 सफ़हा नंबर 215 की इबारत पेश की है, उसमें साफ जो है मौलवी अहमद रजा खान लिखता है कि जिसको तुम देखो फहशगोई करने वाला बेहया है, समझ लो कि उसकी असल में खता है। तो ये मुनव्वर रजा खानी और सादिक बरेलवी दोनों जो है फहशगोई कर रहे थे, इस पर मैंने ये जो है पेश किया और ये बताया कि जो है तुम्हारा मुजद्दिद तो ये कह रहा है कि जो है जो फहशगोई करता है तो उसकी असल में खता है, ठीक है ना, वो गलत ज़िना है, ठीक है। और इन्हीं के घर से हमने ये भी उसूल पेश किया, ये भी फतवा पेश किया कि इम्तियाज अहले सुन्नत में वो लिखता है तुम्हारा जो है तुम्हारा मौलवी, तुम्हारा आलिम, कि जो है जो मसलके आला हजरत की मुखालिफत करेगा उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा। अब मुनव्वर रजा खानी या सादिक बरेलवी जब भी मरेंगे तो कुफ्र की मौत मरेंगे, बेईमानी की मौत मरेंगे, ये जो है ईमानी मौत नहीं मरेंगे, एक बात। दूसरी बात ये है कि इस बात का, इस कौल का बरेलवियों ने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा जो है सवाल पूछा है कि मसलके ये देवबंद जो है कोई फिरके का नाम नहीं है, अहले सुन्नत का नाम है। तो बिल्कुल सही बात है, उसमें साफ तौर पर जो है क्या बोलते हैं नीचे वाज़ेह किया गया है। अब अगर इसके अंदर हिम्मत है तो ये पहले ये जो दलील पेश कर रहा है इसका पहले स्कैन दी मुझे, ठीक है ना, फिर मैं इसका इंशाल्लाह जवाब देता हूँ, उसी में उसकी वजाहत भी है, ठीक है ना। तो तीसरी बात ये है कि मुनव्वर रजा खानी बताए कि जो ये कह रहा कि बुजुर्ग मुसल्लम है या नहीं है, तो ये बताए कि कौन से बुजुर्ग हैं। अहमद रजा खान ने वो इबारत कहाँ से नकल की है, ठीक है ना। हमने तो बता दिया कि फतावा रिजविया जिल्द 22 सफ़हा नंबर 215 पर ये बात लिखी हुई है, चीजों को अमल करना है। सामईन मोहतरम, हो गया देखा आपने, अभी तक डंडी पे डंडी मारते जा रहा है, सवाल का कोई जवाब नहीं। सामईन मोहतरम, मैंने इनसे पूछा था कि तुम्हारी जो किताब है, क्या कहते हैं कि मसलक देवबंद किसी फ़िरक़े का नाम नहीं, अहले सुन्नत का नाम है, उसमें लिखा है कि देवबंदी अकाबिरीन के नक्श कदम पर जो नहीं चलेगा तो वो देवबंद मसलक से हट जाएगा, हटा हुआ होगा। अब इसने आला हज़रत को आला हज़रत कहा है, ये तावील पेश कर रहा है कि इन लोगों ने पहले इनके आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, पहले इसके ये जो दलाल आया हुआ है, ये इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी को काले हज़रत छोटा न जाने क्या बक रहा था, इल्ज़ामन हमने कहा था। तो अब मुझे ये बताए कि इस फतवे के हिसाब से, मसलक देवबंद किसी फ़िरक़े का नाम नहीं, इस किताब के फतवे के हिसाब से या तो ये देवबंद से हट करके खारजी हो जाता है, जहन्नम का कुत्ता हो जाता है, या अगर फिर इससे नहीं हटना चाहता है तो ये बता दे कि हमारे अकाबिर देवबंद का यही नक्श कदम है, जिना करना, गाली गलौज करना, फहशगोई करना। अब मैंने इसे दूसरा सवाल ये किया था कि भाई जो किताब का तुम हवाला दे रहे हो फतावा रज़विया शरीफ में, उसमें तो पूरी इबारत है ना,
आप देखिए इन्हीं की किताब है जवाब हाजिर है, उसमें बाज़ाब्ता इनके मौलवी ने लिखा है कि नाकिल का काम है नकल कर देना, अगर वो नकल करके दलील पेश कर देता है, हवाला पेश कर देता है, वो बरी हो जाता है। इमाम अहमद रज़ा ने हवाला दे दिया है। अब अगर इनको कुछ हुक्म लगाना, कुछ भी करना है, तो ये नाकिल पर क्यों हुक्म लगा रहा है? नाकिल को या तो पहले उनका कौल पेश कर रहा था, अब ये जब इनकी झूठ पकड़ी गई, अब ये जो है अब इस बात को तो मान रहा है कि इमाम अहमद रज़ा का ये कौल नहीं है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भाई कि बताओ तो तुम सही कि ये जिस किताब का नाम मौजूद है, इमाम अहमद रज़ा थानवी, गंगोही, नानोतवी के जैसे झूठे और जानी नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहमद रज़ा अपने फतावे में दलीलों के अंबार लगाए हैं। तो जिस किताब को तुम तो इबारत पढ़ के बता रहे हो ना, इबारत में जो किताब का नाम मौजूद है, उस किताब को उस किताब को पढ़ो तुम, या उस किताब का लिखने वाला और वो किताब तुम्हारे लिए हुज्जत है या नहीं है, मुझे बताओ। आखिर तुम बताना क्यों नहीं चाहते, छुपाते क्यों हो? इसलिए कि उसके जद में तुम भी आ जाओगे। तो प्यारे भागो मत, जान मत छुड़ाओ अपने जो है काफिर और सड़े हुए मोमिन, काफिर सड़े हुए जो है मुल्लाओं के जैसे अपनी जान बचाने के लिए। ठीक है, जवाब दो। मोहतरम सामईन, आपने मुनव्वर रजा खानी की बात को बखूबी सुना। मैंने इससे मुतालबा क्या किया था कि ये स्कैन लगाएगा, अभी तक स्कैन नहीं दिया और फिर वही बकवास करके खामोश हो गया। ठीक है, सबसे पहले ये स्कैन लगाए कि जो ये किताब का हवाला दे रहा है उसमें जो है वाज़े तौर पर वजाहत की गई है। ठीक है ना, ये सिर्फ हेडिंग पढ़ रहा है, हेडिंग पढ़ रहा है, और लेकिन उसके अंदर जो लिखा गया है वो नहीं बता रहा है। ठीक है, पहले ये मेरा मुतालबा पूरा करे। अगर इस बार बात करने से पहले इसका ये जो इसके नहीं आया तो इसकी शिकस्त समझी जाएगी। दूसरी बात, हमने फतावा रिजविया जिल्द 22 सफ़हा नंबर 215 से इबारत पढ़ी है। आला हजरत की जो किताब है फतावा की किताब है, ठीक है ना, तो उसने जो ये इबारत पेश की है तो ये उससे ये बरेलवी मुत्तफिक हैं या नहीं मुत्तफिक हैं? अगर मुत्तफिक नहीं है तो बताएं कि मैं इस इबारत को नहीं मानता हूँ, और बार बार उसकी मुखालिफत क्यों करते हैं बरेलवी, ये भी बताएं। ठीक है ना, अगर जब मुत्तफिक नहीं है उस फतवे का, उस इबारत की जो है ये नाफरमानी ही करेंगे, यानी उसको अमल में नहीं लाएंगे, तो अहमद रजा बरेलवी ने नकल किस लिए किया? क्योंकि उसकी फतावा की किताब है फतावा रिजविया। ठीक है ना, तो ये बताएंगे। दूसरी बात ये है कि जब मैंने इम्तियाज अहले सुन्नत से ये साबित कर दिया कि जो है जब कोई फहशगोई करेगा या मौलवी अहमद रजा खन्नास के इस जो है फतवे से, यानी जो उसने इबारत फतावा रिजविया में लिखी है उसकी मुखालिफत करेगा, उसके कौल की मुखालिफत करेगा, मसले के आला हजरत की मुखालिफत करेगा, उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा, वो बेईमानी की मौत मरेगा, कुफरिया मौत मरेगा। तो इन रजा खानियों की मौत तय है, बेईमानी वाली मौत और कुफ्र वाली मौत, इनका खात्मा ईमान पर वक्त हो गया जी। हाँ, तो एक काम करो, पहले मैं हवाला भेज दूं। हवाला भेज दिया मैंने, सादिक भाई भेज दिया। हाँ। चलिए भेज दिया, अच्छा किए। हाँ सामईन मुहतरम, ये हवाला मांग रहा था, मेरे सादिक भाई ने हवाला भेज दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम बगैर दलील के बात नहीं करते। किसके पास भेजे सादिक भाई? सादिक भाई किसके पास भेजे हैं? हेलो हाँ मनोहर भाई, किसको भेजे हैं हवाला? भेज दिया मैंने, ऑनलाइन भेज दिया मैंने। हाँ हगानी को भेजे क्या? हाँ चलिए ठीक है, लेकिन मेरे व्हाट्सएप पर आया नहीं है। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। अब मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ आपको। कौन कौन हवाला भेजे हैं आप? वो जो हवाला आपने बात किया अभी, हाँ, मसलक देवबंद वाला और जवाब हाजिर है, दोनों हवाला आप भेजिए। ठीक है, वो भी मैं भेजता हूँ। हाँ दोनों हवाला भेजिए। चलिए अब मेरा टाइम शुरू होता है, मैं बात अपनी शुरू करता हूँ। अभी आया नहीं है ये देखिए ऑनलाइन है लेकिन ये ले नहीं रहा। देखिए स्क्रीनशॉट में आप देखिए, हाँ मैंने आपको भेज दिया। मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ इसका। हाँ भेजो स्क्रीनशॉट भेजो तुम स्क्रीनशॉट भेजो अपने व्हाट्सएप का। हाँ आप ऑनलाइन आ जाइए। हाँ देखिए मेरे सादिक बरेलवी जो है 7:47 तक ऑनलाइन रहा है। ये एक नंबर मेरे पास भी है आरिफुल हकानी का, लेकिन ये मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में गालिबन डाल करके रखा है, क्योंकि मैं जो भी भेजता हूँ ये देखता नहीं है, वो जाता नहीं है इनके व्हाट्सएप तक। मनोहर भाई आप व्हाट्सएप पे आ जाइए इसी नंबर पर, ठीक है? देख लीजिए ये काम किया आप मुझे भेजिए, मैं इनको भेज रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी मुझे फाइल में जाना पड़ेगा।
आप एक काम कीजिए, आप मुझे भेजिए, मैं इनको भेज रहा हूँ। 770 किसका नंबर? ये नंबर नहीं, वो नंबर से नहीं भेजो, 9925360780 ये नंबर से। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ चलो देखो, आ गया देख लिया उसने। हाँ चलो, तो अब मेरा टाइम शुरू हो रहा है, मैं वो बात कर रहा हूँ। एक मिनट 1 मिनट क्या है ये क्या जो हेडिंग इसने डाली है सिर्फ, इसके नीचे का सफा कहाँ है? क्या नीचे का सफा? हेडिंग में वो मतलब लिखा है? कहाँ लिखा है? ये तो हेडिंग है कि जो अकाबिर देवबंद के नक्शे कदम पर ना चले वो मसलक देवबंद से हटा हुआ है। हाँ, अब इसके नीचे हाँ, का क्या है? ये क्या है? इसके नीचे का सफा ये तुम्हारे लिए हुज्जत नहीं है? अरे भैया हेडिंग है, हमने अरे क्या हेडिंग है दावा किया था, उसके सुनो, अंदर जो है कुछ और बात लिखी अरे कुछ गई है। हेडिंग तो बताया सबसे बड़ी गया है। दलील होती है, हेडिंग सबसे बड़ी अल्लाह दलील होती है। अकबर, सबसे बड़ी दलील होती है। हाँ, तुम्हारे बकौल मैं तो साबित करूं? मैं पूछ रहा हूँ, सुनो, क्या? एक बार तुम बात कर रहे थे हमारे मौलाना तुफैल साहब शमसी मद्दिसिल आली व नूरानी से, जब तुम बिदअती पर बात कर रहे थे कि थानवी साहब ने जो है बिदअती के पीछे नमाज पढ़ने को कहा है, बिदअती माना है, तो हाइडिंग दिखा रहे थे कि हाइडिंग देखो, हाइडिंग में क्या है? बिदअती के पीछे नमाज, बिदअती के पीछे नमाज, खूब तो चीखो पुकार हाइडिंग में लगा रहे थे। अब हाइडिंग दिखाया और उसके नीचे लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। सुनो, अच्छा रुक जाओ, मुझे 2 मिनट बोलने दो। हाँ ये नीचे का हवाला। अरे सुनो, मैंने वही दलील है वो तुम्हारी। अरे मेरा अपने वक्त में बात करो, झगड़ा मत करो, अपने वक्त में हाँ बात करो। चलो, सामईन मोहतरम, अरे अरे इसके लगा दिया ना, ये इबारत तुम्हारी किताब में है या नहीं? ये किताब तुम्हारी नहीं, ये इबारत तुम्हारी नहीं है। हेडिंग सिर्फ तुमने, अच्छा तो इसमें क्या है? वाला जो है तुमने अच्छा, सादिक भाई, खामोश हो जाओ। हाँ अच्छा पहले स्कैन लगाओ यार। अच्छा, ये हेडिंग क्या है? हेडिंग तुम्हारी इबारत नहीं, तुम्हारे मौलवी की। अल्लाह अकबर। सामिईन अब देखिए, फतावा रिजविया जिल्द जो है 15 सफहा नंबर। अच्छा एक काम कर, तुम पहले पूरी इबारत पढ़, फतावा रज़िया की पूरी इबारत पढ़ और मुझे भेज और पढ़ पूरी फतावा रज़िया शरीफ। नहीं भाग, तू सुन, तेरा दावा बहुत दिनों से है, सुना नहीं, मैंने भेज दिया, टाइम पे अपने अरे सादिक भाई, अब ये बात नहीं करेगा, अब इनके मुंह में पीछे दोनों जगह बरेली का बांस हमने डाल दिया है, दोनों जगह बांस डाल दिया बरेली का। तो हाइडिंग में क्या परेशानी है? खुलासा किया गया। अरे हाइडिंग में क्या है? हेडिंग में क्या है? हेडिंग में क्या परेशानी है? उसका नीचे वाला भेज नहीं तो हेडिंग में क्या है मतलब? तुम साबित करो ना कि ये गलत इबारत है। हाँ तो पहले नहीं तो मान ले कि ये गलत इबारत, ये सही इबारत है या गलत इबारत है, मुझे इतना बता। अल्लाह अकबर। सामीन देखिए, अब सामीन अभी तो मेरा टाइम है, लेकिन ये मुझे बोलने नहीं देगा। हमारे पास इसके नहीं टाइम मेरा है, ये मुझे बोलने नहीं देगा। और मैं एक बार पहले भी इनसे बात किया था, मैं करने से पहले स्कैन लगाया। अरे तो मैंने तुमसे कई बार, मैंने तुमसे कई बार स्कैन मांगा फतावा रज़विया का, आज तक दिया? औकात हुई आज तक तुम्हारी? कहाँ मांगा, कहाँ मांगा? बोल के सुनो, नहीं आज से पहले मांगा, आज से पहले मांगा। झगड़ा करता रहेगा। हाँ बस इनका यही है, बस अब गू खाएगा और निकालेगा, देख लीजिए, गू खाएगा और निकालेगा। क्या लगाया? अच्छा बुरा बोल, क्या तू ही बता देना क्या वजाहत है? तू ही बता दे, कर वजाहत कर। पहले स्कैन भेज तो खामोश करो यार, तुम हकम बने हो, उसको खामोश करो, मैं तो खामोश कर रहा हूँ। ये मुलाजिम के चैनल है तो तुम बोझ में बोलने नहीं देगा यार सादिक भाई जान। सुनिए, ये आरिफुल हगानी की, सादिक भाई आरिफुल हगानी की इतनी हक ठुकाई हो गई है, तुम उसको खामोश करो, उसके वक्त नहीं है, होश नहीं है क्या? अब ये मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहा? खामोश करो, उसका वक्त नहीं है बीच में बोलने का। वो पहले सुनो सादिक भाई, बात करने से पहले हवाला पेश कर दिया था, बात मुकम्मल होने से पहले ही। अब तुमने नहीं पहले पूरा कर। मुतालबा क्या? पूरी किताब अब किताब दे दिया सब, अब क्या पूरी किताब लाके दे? कहाँ से छापा है वहाँ से लाके दे, मेरे थानवी को लाके दे, मेरे अब्बा हुजूर को लाके दे। पूरी किताब में दारू पी के बैठा है क्या? पौवा पी के आया ये हराम को, उसके नीचे कौवा खा के पौवा पी के। तो जिसके जो तेरे को लेकर आया तो हकम बनाया, तो उसको खामोश क्यों नहीं कराया था? दारू पी के बैठा है क्या? हाँ दोनों लोग उसको खामोश करा। तेरे को मनोहर भाई के बोलने का वक्त है, होश नहीं तुझे? बड़बड़ा रहा है वो, तो खामोश करा उसको। तो मुतालबा तो पूरा कर। अच्छा इससे पहले जब मेरी बात हुई, सुनो इससे पहले तुमसे इसी सुनो सादिक भाई,
सर मुतालबा। अच्छा सादिक भाई, अब ये ऐसे गू खाएगा और गू निकालेगा ये शराबी, बस इनकी औकात हो गई यहीं पे। टाइट है फिर जब हवा, अब देखे हकम दलाल, पौवा पौवा पीने वाला, कौवा खाने वाला, पौवा और कौवा। उसको खामोश नहीं करा रहा है। हाँ, अरे जब हगानी फंसेगा, अरे मैं तो खामोश सादिक भाई, मैं बोल रहा हूँ, जब हगानी फंसेगा, जब हगानी, सादिक भाई, सादिक भाई, जब हगानी फंसेगा तो वो पौवा पी लेगा, कौवा खा लेगा, बस शोर शराबा शुरू कर देगा। बस यही इनका काम है, इनका और कुछ नहीं है। बात कर रहा हूँ, जहाँ पे फंसेगा, खामोश हो जा, खामोश हो जा, खामोश हो जा, बोला बात कर रहा हूँ। जब भी ये बोला, सुनिए सादिक भाई, बात हो गई पूरी, सुनिए बात हो गई पूरी। मैंने इसको बोला था कि 2 मिनट में आगा करने के बाद जो है ठहर जाना पड़ेगा पूरा, लेकिन ये बोलने नहीं दे रहा है। क्यों? इसलिए कि जानता मेरी मौत है, गले पे गला दबाया जा रहा है, सांस कैसे लेंगे। स्केल लगा दिया हमने, स्केल लगा दिया हमने, अब फतावा रज़िया का तुम लगाओ। हाँ चलिए, हाँ सामईन मोहतरम, हमने स्केल लगाया, अगर ये हलाली होगा फतावा रज़िया का स्केल लगा के पूरी इबारत पड़ेगा।